Dear students and viewers, I am Mohammad Masum Mia, lecturer of English, Brahmanbaria Poor College. Today, I am going to discuss with an important item, that is WS question. And this item is included in the syllabus of honors second year compulsory English. So I welcome the students of honors second year to enjoy the class. Hope that you will be benefited if you enjoy the class. Our today's discussion is WS question. How to frame or make WS question. But before discussing WS question, I would like to discuss what question is or how many types are there. Question. Framing question. Frame means make. Framing question means making question. That means how to make a question or how to make an interrogative sentence is our target today. Dear students, question can be of three types. Question can be of three types. Firstly, verb question or yes no question. Secondly, WS question. Thirdly, tag question. There are three types. The first type, verb question or yes no question. Now question is, what is verb question or yes no question? Verb question is called so because a verb question starts with a verb, with an auxiliary verb expression. Look at the example. Do you like tea? This is a question sentence. This is an interrogative sentence. And this question starts with the verb do. With the auxiliary verb do. As this question starts with a verb, it is called a verb question. While a question starts with a verb, it is called a verb question. And it is also called yes no question. Why it is called yes no question? Because this type of question can be answered with yes or no. So, if we think from the point of view of answering, we can say it is yes no question. তো লক্ষ্য করো আমরা একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি যাতে সহজ হয়। ভার্ব কোশ্চেন বলার কারণ হচ্ছে প্রশ্নটা ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, এই কারণে এটার নামকরণ করে ভার্ব কোশ্চেন। আবার এই ধরনের ভার্ব কোশ্চেন ইয়েস নো দিয়ে উত্তর করা যায়। প্রশ্ন করছে, do you like tea? You can answer with yes or no. If you like, you will say yes. If you don't like, you will say no. তো তার মানে yes no দিয়ে উত্তর করা যায়। সুতরাং উত্তর করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা বলি তাহলে এটা হচ্ছে yes no question. তাহলে yes no question এ ভার্ব কোশ্চেন, ভার্ব কোশ্চেন yes no question. Then WS question. What is WS question? WS question is called so because a WS question starts with WH word. WH word দিয়ে WS question শুরু হয়। যেমন এমন WH word আছে 9টি: when, where, what, which, whom, whose, who, how. অর্থাৎ এখানে হয়তো W অক্ষর দিয়ে শুরু হবে অথবা H অক্ষর দিয়ে শুরু হবে। যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি, what is your hobby? তোমার শখ কি? এখানে শুরু হয়েছে what দিয়ে এবং what এর প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে W। এরকম 9টা WH ওয়ার্ড আছে, অর্থাৎ 9টার মধ্যে 8টা W অক্ষর দিয়ে শুরু হয় এবং একটি হচ্ছে হাউ এবং এইচ দিয়ে শুরু হয়। অর্থাৎ এই 9টির আদ্যক্ষর নিয়ে নামকরণ করা হয়েছে WS কোশ্চেন। এই কারণে এটার নাম WS কোশ্চেন। ট্যাগ কোশ্চেন, ট্যাগ মিনস short question. In that type of question, a statement is given before, and on the basis of this statement, a short question is made at the end of the sentence. অর্থাৎ
একটা বাক্য আগে দেওয়া থাকে এবং এই বাক্যটা সম্পর্কে হা বা না সূচক মন্তব্য নেওয়ার জন্য, সম্মতি নেওয়ার জন্য সংক্ষেপে একটা প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়, এটাকে বলা হয় টেক কোশ্চেন। তাহলে আমরা তিনটা টাইপ সহজে বুঝতে পারছি। ভার্ব কোশ্চেন ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, ইয়েস নো দ্বারা উত্তর করা যাবে, এই কারণে এটাকে ভার্ব কোশ্চেন বা ইয়েস নো কোশ্চেন বলা হয়। ডব্লিউএস কোশ্চেন ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে, অর্থাৎ হোয়ার, হোয়াট, হোয়ার, হাউ এই ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে। টেক কোশ্চেন একটা বাক্য থাকবে আগে এবং এই বাক্যগুলো ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত একটা প্রশ্ন করা হবে, এই কারণে এটাকে বলা হয় টেক কোশ্চেন। Dear students, before learning how to make WH question, we have to know how to make verb question or yes no question. WH question তৈরি করার আগে অবশ্যই আমাদের verb question কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা জানতেই হবে। If we do not know how to make verb question, we will not be able to make WH question. Verb question তৈরি করতে না পারলে আমরা WH question তৈরি করতে পারবো না। আর এই জন্যই ডব্লিউএস কোশ্চেনকে তৈরি করার জন্যই আমরা আগে ভার্ব কোশ্চেন বা ইয়েস নো কোশ্চেন তৈরি করার নিয়মটা শিখি। এখন হচ্ছে হাউ টু মেক ভার্ব কোশ্চেন অর ইয়েস নো কোশ্চেন। ভার্ব কোশ্চেন বা ইয়েস নো কোশ্চেন কিভাবে আমরা তৈরি করব একটু লক্ষ্য করো। রুল, আমরা কয়েকটা রুল হবে আমরা আলোচনা করব। রুল 1, তো তার পূর্বে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ইন দ্য এক্সামিনেশন, in order to make WH question, some statements or assertive sentence are given. অর্থাৎ পরীক্ষায় বাক্য দেওয়া থাকে এবং সেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ বাক্য। এই অ্যাসার্টিভ বাক্যগুলোকে আমাদের WH কোশ্চেন করতে বলে অথবা ভার্ব কোশ্চেন করতে বলে। তার মানে যে বাক্যগুলো দেওয়া থাকবে আমাদের মনে রাখতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এবং আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠন থাকে প্রথমে কি সাবজেক্ট, তারপরে থাকে ভার্ব, তারপরে অন্যান্য শব্দ থাকে, এই গঠন থাকে। এখন যদি আমাদের যে বাক্যটা দেওয়া থাকবে ওই বাক্যটার মধ্যে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব থাকে এবং এই ভার্বটা যদি হয় বি ভার্ব অথবা অক্সিলারি ভার্ব, অর্থাৎ in given sentences if verb be verb or auxiliary verb are found after the subject, সাবজেক্টের পরে যদি be verb অথবা auxiliary verb পাওয়া যায় তাহলে আমরা in order to make verb question firstly we'll write down be verb or auxiliary verb, then subject, then rest of the words plus question mark. অর্থাৎ আমরা প্রদত্ত বাক্যের মধ্যে যদি সাবজেক্টের পরে বি ভার্ব পাই, বি ভার্ব বলতে কি এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, অথবা অক্সিলারি ভার্ব ডু, ডাজ, ডিড, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, ক্যান, কুড, মে, মাইট এরকম ভার্ব পাই, তাহলে প্রশ্ন করার সময় ভার্ব কোশ্চেনটা আর ভার্ব বি ভার্বটা অথবা অক্সিলারি ভার্বটা প্রথমে নিয়ে আসবো, তারপরে সাবজেক্টটা নিব, তারপরে সব বাকি শব্দগুলো লিখে সে প্রশ্নগুলো চিহ্ন দিব। ওটা উদাহরণ দিই, রানা is a good player। এই যে লক্ষ্য করো, এই যে রানা ইজ এ গুড প্লেয়ার, রানা একজন ভালো খেলোয়াড়, এই বাক্যটা দেওয়া আছে, এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, এরকম বাক্য দেওয়া থাকে। এখন এই বাক্যটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অনুসারে রানা হচ্ছে সাবজেক্ট, তারপরে ইজ হচ্ছে ভার্ব, এবং এই যে ইজটা দেওয়া আছে এটা কি ধরনের ভার্ব? এটা বি ভার্ব। তো বি ভার্ব যেমন সাবজেক্টের পরে এম, ইজ, আর, ওয়াজ এর বি ভার্ব থাকলে আমরা প্রশ্ন করার সময় এটা আগে নিয়ে আসবো, তার মানে ইজটা আগে চলে আসছে, তারপরে সাবজেক্টটা চলে যাবে পরে, তার মানে রানা। এরপরে অন্যান্য শব্দ যা আছে সেগুলো লিখবো আমরা এ গুড প্লেয়ার্স, এ গুড প্লেয়ার, এবং শেষে কোশ্চেন মার্ক, কোশ্চেন। তাহলে আমরা কিন্তু এটা খুব সহজেই বুঝতে পারি, খুব সহজ, কঠিন কিছুই নয়। সাবজেক্টের পরে বি ভার্ব পাবো, বি ভার্বটাকে আমি আগে নিয়ে আসবো, তারপর সাবজেক্টে পরে নিব, সব লিখে সে কোশ্চেন। অথবা যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা তাই করবো, অক্সিলারি ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসবো। যেমন হি ক্যান রিড অ্যান্ড রাইট, হি ক্যান রিড অ্যান্ড রাইট, সে পড়তে এবং লিখতে পারে। এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, সাবজেক্টের পরে আমরা অক্সিলারি ভার্ব পাচ্ছি ক্যান, তাহলে অক্সিলারি ভার্বটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো,
ক্যান, এরপর সাবজেক্টটা ক্যান হি, বাকি সবগুলো লিখবো রিড অ্যান্ড রাইট। ক্যান হি রিড অ্যান্ড রাইট, সে কি লিখতে পড়তে পারে। তাহলে এই নিয়মটা কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে গেল। বিভাগ থাকলে বিভাগটা আগে নিয়ে আসবো, অক্সিলারি ভার্ব থাকলে আগে নিয়ে আসবো, তারপরে সাবজেক্টটা বসিয়ে পরে অন্যান্য শব্দগুলো বসিয়ে শেষে আমরা একটা কোশ্চেন মার্ক দিব, তাহলে এটা হয়ে যাবে ভার্ব কোশ্চেন। রুল 1 ক্লিয়ার। তারপরে রুল 2 লক্ষ্য করো, এই যে রুল 2, রুল 2 এর মধ্যে যদি অ্যাসার্টিভ যে বাক্যটা দেওয়া থাকবে, অ্যাসার্টিভ বাক্য, সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা পাবো, এই ভার্বটা যদি ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ হয় অথবা প্রেজেন্ট রূপের সাথে এস বা ইএস যুক্ত থাকে, তখন আমরা কি নিয়মে করব। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা নিয়মটা ধরবো, সাবজেক্টের পরে ভার্ব, একটা মূল ভার্ব দেওয়া থাকবে, অক্সিলারি ভার্ব না বিভাগ না মূল ভার্ব, মূল ভার্ব প্রেজেন্ট রূপ দেওয়া থাকতে পারে অথবা প্রেজেন্ট রূপের সাথে এস বা ইএস। তো আমরা প্রশ্ন এরকম থাকলে প্রশ্ন তৈরি করার সময় প্রথমে যদি V1 থাকে তাহলে আমরা প্রথমে ডু, আর V1 এর সাথে অর্থাৎ ভার্ব প্রেজেন্ট রূপের সাথে এস বিএস থাকলে ডাস, তারপরে আমরা সাবজেক্টটা দিব, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ আর অন্যান্য শব্দগুলো দিয়ে শেষে কোশ্চেন মার্কটা দিব। অর্থাৎ এই যে V1 থাকলে আমরা ব্যবহার করব ডু, অন্য জায়গায় ডু দেওয়া থাকবে না, কিন্তু ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ পেলে আমরা নিচ থেকে অপারেটর অক্সিলারি হিসেবে আমরা ডু দিব। আর ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট রূপের সাথে এস বি এস যখন থাকবে তখন আমরা অপারেটর অক্সিলারি হিসেবে আমরা ডাসটা ব্যবহার করি। ধরো আমরা উদাহরণ দিই, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দে লাইক টি ইন দ্য মর্নিং। দে লাইক টি ইন দ্য মর্নিং, তারা সকালে চা পছন্দ করে। এখানে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দে, তারপরে ভার্ব আছে লাইক, এবং লাইক ভার্বটা হচ্ছে মূল ভার্ব, এবং মূল ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ V1, ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ। প্রেজেন্ট রূপ হলে আমরা পুষ্টি করতে গিয়ে প্রথমে নিচ থেকে দিতে হবে ডু, তারপরে সাবজেক্ট আসবে দে, এরপর আবার ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ, লাইকের প্রেজেন্ট রূপ লাইক, এরপর বাকি শব্দগুলো যা আছে সবগুলো দিয়ে কোশ্চেন মার্ক। আমরা বুঝতে পারছি সাবজেক্টে যে প্রদত্ত বাক্যটা দিবে সেটার মধ্যে সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ থাকলে আমরা প্রথমে ডু দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা শুরু করব, তারপর সাবজেক্ট, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ। এখন যদি ভার্বের সাথে এস বেস থাকে তখন হবে ডাস। যেমন যদি এরকম থাকে, শি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল। হি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল, সে একটা হাসপাতালে কাজ করে। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে শি, এরপরে দেওয়া আছে ওয়ার্কস, তার মানে ওয়ার্ক হচ্ছে প্রেজেন্ট রূপ, আর প্রেজেন্ট রূপের সঙ্গে এস আছে। এস থাকলে আমাকে কি দিতে হবে, এস থাকলে ডাস দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা শুরু করতে হবে, ডাস, তারপর সাবজেক্ট কি শি, এরপর ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ হয়ে যাবে প্রেজেন্ট রূপ ওয়ার্ক, এস আর থাকবে না, এরপরে বাকি সবগুলো লিখে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে শেষ। তারপরে আশা করি এটাও তোমরা বুঝতে পারছো। এই ক্ষেত্রে যে বাক্যটা দিবে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা হবে এটা মূল ভার্ব, এবং মূল ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ যখন হবে ডু দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা শুরু করবো, আর যদি এস বি এস থাকে ডাস দিয়ে শুরু করবো, তারপর সাবজেক্ট, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ, বাকি সবগুলো দিয়ে কোশ্চেন মার্ক। রুল 3, এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো, রুল 3 তে যে কাজটা করবে তারাও অ্যাসার্টিভ বাক্যে দিবে, সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা দিবে এই ভার্বটা হবে পাস্ট টু মানে V2। তার মানে প্রদত্ত বাক্যে আমরা বলবো সাবজেক্টের পরে একটা মূল ভার্ব থাকবে এবং মূল ভার্বের পাস্ট টু মানে V2 দেওয়া থাকবে, এবং এই তখন আমরা প্রশ্ন করার সময় কি করবো, তাহলে ভার্বের পাস্ট টু থাকলে প্রথমে প্রশ্ন করার সময় আমরা অপারেটর হিসেবে ডিড দিব, তারপরে সাবজেক্ট, তারপর আবার ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ, বাকি অংশ কোশ্চেন মার্ক। যেমন লক্ষ্য করো, she liked it very much. She liked it very much. এখানে দেখো এই যে বাক্যটা দেওয়া আছে প্রদত্ত বাক্য, এখানে প্রথমে আছে কি সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে ভার্বটা একটা মাত্র ভার্ব আছে, এটা মূল ভার্ব, এবং ভার্বের কি থাকবে পাস্ট টু, লাইকের পাস্ট টু হচ্ছে লাইক, তার মানে V2, ভার্বের পাস্ট টু থেকে প্রশ্ন করার সময় আমি অপারেটর অক্সিলারি হিসেবে কি দিব ডিড, তারপরে সাবজেক্ট হচ্ছে she, তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ, লাইকের প্রেজেন্ট রূপ হয়ে যাবে লাইক, এরপর বাকি সবগুলো আমরা দিব শব্দ দিয়ে শেষে কোশ্চেন মার্ক। এই হচ্ছে আমরা এখানে আমরা বুঝতে পারছি ভার্বের ফার্স্ট রূপ বলে, তাহলে ভার্ব কোশ্চেন এই তিনটি নিয়মই, এর বাইরে কোনো নিয়ম নেই, এই তিনটি নিয়ম বলে পাওয়া যায়। আমি আবার 1 মিনিটের নিয়মগুলো তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ
ভার্ব কোশ্চেন তৈরি করতে গেলে যে বাক্যটা দেওয়া থাকবে সে বাক্যের সাবজেক্টের পরে যদি বি ভার্ব থাকে অথবা অক্সিলারি ভার্ব থাকে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার অথবা ক্যান কুড মে মাই শেল শুড হ্যাভ হ্যাজ ডু ডাজ এগুলো থাকে অক্সিলারি থাকে প্রশ্ন করার সময় বি ভার্বটা অথবা অক্সিলারি ভার্বটা প্রথমে নিয়ে আসবো তারপরে সাবজেক্টটা নিয়ে যাব তারপরে অন্যান্য শব্দগুলো দিয়ে কোশ্চেন। দ্বিতীয় রুলটা হচ্ছে যে প্রথম একটা সাবজেক্টের পরে মূল ভার্ব দেওয়া থাকবে একটা এবং মূল ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ হতে পারে অথবা এস বি এস থাকতে পারে। প্রেজেন্ট রূপ থাকলে আমরা প্রশ্ন তৈরি করার সময় ডু দিয়ে শুরু করবো আর এস বাই এস থাকলে ডাজ দিয়ে শুরু করবো সাবজেক্ট তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ বাকি সবগুলো দিয়ে কোশ্চেন। আর প্রথম বাক্যে যদি সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে মূল ভার্ব থাকে এবং মূল ভার্বের যদি পাস্ট রূপ হয় তখন আমরা প্রশ্ন তৈরি করার সময় ডিড দিয়ে শুরু করি তারপরে সাবজেক্ট তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ বাকি সব লিখব। তো আমরা আজকে আমাদের আলোচনা এখানে আমরা সীমাবদ্ধ রাখতে চাব। সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে টার্গেটে ছিল যে আমরা ফ্রেমিং কোশ্চেন প্রশ্ন তৈরি করা প্রশ্ন 3 টাইপের হয় এবং বিশেষ করে আমাদের পরীক্ষায় যেহেতু আছে ডব্লিউএস কোশ্চেন এটাই আমরা শিখি আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু যেহেতু ডব্লিউএস কোশ্চেন বুঝতে গেলে ভার্ব কোশ্চেন তৈরি করার নিয়মটা জানতে হয় এই কারণে আমরা আজকে ভার্ব কোশ্চেনের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছি। তো আশা করি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে এটা বুঝতে পারবে। তো আমি আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো আশা করি তোমরা আমার আলোচনায় আমার সঙ্গে ছিলে বুঝতে পেরেছো। তো তোমরা অনার্স স্টুডেন্ট তোমরা এমনিতেই ভালো বুঝো এবং আশা করি এটা বুঝতে পারবে এবং এখানে 5 নম্বর থাকে। তো আমরা এই আরেকটি ক্লাস করবো ডব্লিউএস কোশ্চেনের উপর তখন তোমরা এই আইটেমটা সম্পর্কে পুরো দখল হবে। তো I do not like to lengthen my speech and here I would like to conclude my discussion today and I invite you to enjoy my next class. Till then, Allah Hafiz.